ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل MD علی باسط پر۔ میں آپ کا میزبان محمد علی دربھنگی۔ ناظرین، آج جو ایک ویڈیو لایا ہوں وہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ جو یہ ڈھونگی بابا ہے جس کی ویڈیو چل رہی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کی ہے، نازیبا کلمات کہا ہے، اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پارٹی سے پورو سانسد امتیاز جلیل صاحب نے کیس فائل کیا ہے۔ لوگوں سے یہی التجا کیا ہے کہ آپ اس کے سازش میں پھنسنے کا کام نہ کریں، کیونکہ ایک سازش رچ رہا ہے کہ ہم ایسے ویسے بولیں گے، یہ لوگ سڑکوں پہ اتریں گے، اس کے بعد یہ مارے جائیں گے۔ تو آپ کو قانونی لحاظ سے لڑائی لڑنی ہے، اور غصہ جائز ہے اور غصہ آنا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین آدمی وہی ہے جو غصے کو اپنے آپ کو قابو کرے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ایسے ذلیل کے لیے ایک اشعار ہے، سماعت فرمائے، اس کے بعد ویڈیو پلے کرتے ہیں۔ ہمارا گھر جلا ڈالو، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو، کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اگر شان نبی پر آنچ آئی تو سنو لوگو، اگر شان نبی پر آنچ آئی تو سنو لوگو، تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا، تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ناظرین، تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے۔ ایک ڈیلیگیشن ہم نے پولیس کمشنر صاحب کے پاس گئے اور ہماری ناراضگی کا اظہار کیے، ہمارے غصے کا اظہار کیے، اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے، جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہاتما اور گرو کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پروچن کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروچن وہ دے رہے تھے، جو ان کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی اچھائیاں بتائیے گا۔ اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے ذاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے، کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے۔ ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور غصہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی، سرکار کی، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان اظہری صاحب کا، کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے FIRs رجسٹر ہوئے، اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے۔ تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا، ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے؟ تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر تیڑ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے گا، آج جمعے کا دن ہے، آج 3 الگ الگ شہروں کے اندر، ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے، نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے، اجازت کون دے رہا ہے؟
नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, खास तौर से आपका गुस्सा जायज है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाएं। वो साजिश रच इसीलिए रहे हैं कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक से सतारा के अंदर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहां जहां पर भी एफआईआर रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है और वो क्लब करके हमने ये कहा है कि किसी एक पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहां पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए ताकि दूसरों को ये सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए है कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया। तो आपको लगता नहीं कि इसके अंदर राजनीति हो रही? देखिए अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या इसके पीछे का क्या क्या खेल नजर आ रहा है। हम तो औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिशें रची जा रही है और किस तरीके से हमें उसका निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ खेला जा रहा है। इसमें कानूनी तौर के ऊपर जो भी लड़ाई रहेगी हम वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। सर, प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात एक सुरुवात, देखिए हम ये बात आज भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने दिल खोल कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया इंडिया अलायंस को। और ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है सरकार, वो अच्छी तरह से जानती है कि लाडली बहन कर लो, लाडली भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले अम्मी कर लो, उनको पैसा देने के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कहीं न कहीं माहौल खराब करना और उसी की साजिश का ही नतीजा है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।